السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، کل میں نے افسانہ پر لیکچر دیا، ہم نے افسانہ کو پڑھا، اور بچوں اصل میں ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے درد کا مارا، لیکن درد کا مارا جو ہے وہ بچوں افسانہ ہے، اور میں نے آپ کو پہلے افسانہ کے بارے میں چند جانکاری دی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ افسانہ مختصر کہانی ہے جس کو انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا بچوں، میں نے آپ کو افسانے کے متعلق چند افسانے کی جو تعریف بتائی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہو آپ مختصر افسانے سے مراد نثر میں لکھی گئی ایک ایسی کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کے کسی ایک پہلو کو اس طرح بیان کیا جائے کہ قاری کو اس میں دلچسپی پیدا ہو۔ اور میں نے آپ کو بتایا، آپ کو یاد ہوگا کہ ناول ایک ایسی کہانی ہے جس میں طوالت ہے، اور افسانہ جو ہے یہ مختصر ہوتا ہے، اس کی بنیادی شرط جو ہے وہ اختصار ہے، اور اس کا آغاز پہلے انگریزی ادب میں ہوا، بعد میں مغرب سے یہ اردو ادب میں وارد ہوئی۔ اور بچوں جو ہمارا آج کا موضوع ہے پشکر ناتھ، کیونکہ درد کا مارا افسانہ جو ہے، اس افسانے کا افسانہ نگار جو ہے، درد کا مارا جو افسانہ ہے، افسانہ نگار جس نے وہ افسانہ لکھا ہے وہ پشکر ناتھ ہے۔ بچوں پشکر ناتھ جو بہت ہی مشہور افسانہ نگار تھے، ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ اور بچوں یہ پہلے اس درد کا مارا افسانہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو جانکاری دے دوں گا پشکر ناتھ اور پشکر ناتھ کے حالات زندگی اور ادبی کارنامے پڑھیں گے ہم، اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن کل سے ہم باضابطہ طور پر درد کا مارا جو ہے اس کو شروع کریں گے۔ بچوں آپ یاد رکھنا، پشکر ناتھ جو تھے یہ 31 مئی 1932 میں سری نگر میں پیدا ہوئے۔ بچوں اس کی پیدائش ہوئی 13 مئی 1932 میں، اور سری نگر میں پیدا ہوئے۔ بچوں یاد رکھنا پشکر ناتھ جو ہے اس کی پیدائش سری نگر میں ہوئی 1932 میں۔ کب بچوں؟ 1932 میں، 31 مئی۔ بی اے کرنے کے بعد جب اس نے گریجویشن کی، اس کے بعد پشکر ناتھ نے سرکاری ملازمت اختیار کی، اور بچوں پشکر ناتھ نے عمر کا زیادہ حصہ جو ہے جموں میں گزارا۔ پیدا ہوئے سری نگر میں، سرکاری ملازم ہو گئے، بی اے یعنی بیچلرز ان آرٹس جب گریجویشن مکمل کی، اور اس کے بعد بچوں اس نے زندگی کا زیادہ حصہ جموں میں گزارا۔ پشکر ناتھ ہماری ریاست اور بیرون ریاست کے ادبی حلقوں میں اچھی طرح متعارف ہیں۔ بچوں پشکر ناتھ ایک ایسے افسانہ نگار، ایک ایسے ناول نگار، ایک ایسے ڈرامہ نگار تھے ریاست جموں کشمیر کے، جو نہ صرف ریاست میں مشہور تھے، معروف تھے، متعارف تھے، بلکہ ریاست سے باہر ہندوستان اور برصغیر میں، خصوصاً برصغیر کی بات کروں، ہندوستان اور پاکستان کے مختلف ادبی حلقوں میں اچھی طرح متعارف تھے۔ متعارف ہو گیا بچوں مشہور، متعارف ہو گیا بچوں مشہور، متعارف ہو گیا معروف، متعارف ہو گیا نامور، متعارف ہو گیا معزز، متعارف ہو گیا معزز یا معروف، جان پہچان۔ متعارف کے معنی ہے جان پہچان بھی بچوں، یعنی یہ یہاں کے نہ صرف کشمیر کے ادبی حلقوں میں معروف تھے، متعارف تھے، جان پہچان تھی، بلکہ ریاست جموں کشمیر سے باہر بھی جتنے بھی ادبی حلقے ہیں وہاں پر بھی اچھی طرح سے یہ متعارف تھے، جان پہچان تھی اور معروف تھے پشکر ناتھ۔ اور بچوں یہاں پر ادبی حلقوں، حلقہ ہو گیا بچوں مجلس، حلقہ کیا ہو گیا بچوں؟ مجلس۔ حلقوں ہے حلقہ کی جمع، اور حلقہ ہو گیا مجلس، جماعت یا علاقہ بھی ہے، جیسے ہم کہیں گے فلانی حلقے میں یہ واردات ہوئی، یعنی حلقہ کہتے ہیں علاقے کو بھی۔ تو بچوں ایک لفظ ہے حلقہ، اور جب یہاں پر ہم حلقوں پڑھیں گے تو یہ حلقہ کی جمع ہے، تو حلقہ ہو گیا مجلس یا جماعت۔ بچوں ایک لفظ ہے حلق، ہائے لام کاف، بچوں یہاں پر لکھا ہے، میں نے اس کو بند بھی رکھا ہے اس میں۔ اور بچوں حلق کے معنی ہے منہ، حلق کے معنی ہے گردن، حلق زبان کو بھی کہتے ہیں، یاد رکھنا۔ تو یہاں پر مراد ہے جماعت اور مجلس، ادبی حلقوں میں، ادبی جماعتوں میں یہ متعارف تھے۔ ان کی ادبی زندگی کا آغاز، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اہم نقطہ ہے۔ ادبی زندگی کا آغاز 1953 میں، 1933 میں ملک کے نامور جریدے، میں نے ابھی بتایا نامور ہو گیا مشہور، نامور ہو گیا معروف،
बच्चों इसकी अदबी जिंदगी का आगाज होता है 1953 में 1953 में। उस वक्त हिंदुस्तान में एक मशहूर जरीदा था, मुल्क का एक मशहूर जरीदा माना। जरीदा बच्चों हो गया अखबार। बच्चों यहां पर मैंने लिखा है जरीदा हो गया अखबार। याद रखना, जरीदा खुसूसन उस अखबार को कहते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से शाया होते हैं, उस अखबार को जरीदा कहते हैं। और जरीदा का जमा है जराइद, जरीदा का जमा है जराइद। तो बच्चों इसकी अदबी जिंदगी का आगाज 1953 में होता है। और उस वक्त एक जरीदा निकलता हिंदुस्तान से, 20वीं सदी उस जरीदे का नाम था। और उस 20वीं सदी जो जरीदा निकलता था, उस जरीदे में, उस अखबार में पुष्करनाथ का पहला अफसाना जो था 1953 में, 1953 में, उस अफसाने का नाम था कहानी फिर अधूरी रही। ये इसका पहला अफसाना है पुष्करनाथ का, कहानी फिर अधूरी रही की इशाअत से हुआ। इशाअत हो गया बच्चों शाया होना। ये पहला अफसाना है जो शाया हुआ 20वीं सदी में शाया हुआ। 20वीं सदी क्या है बच्चों? 20वीं सदी एक मशहूर जरीदा था, अखबार था जो, और ये अखबार हिंदुस्तान से शाया होता था। इसी अखबार में 1953 में कहानी फिर अधूरी जो है ये पहला अफसाना, और यहां से 1953 से इसकी अदबी जिंदगी का आगाज होता है। और बच्चों इसके बाद बहुत सारे रसाइल और जराइद में, मैंने अभी बताया जराइद जो है ये जरीदा की जमा है, और रसाइल हो गया रिसाला का जमा, और रिसाला को कहते हैं छोटी किताब को, मैगजीन को, शाया होने लगे। बट इसके अदबी कारनामे जो है, अदबी कारनामों में आपको पहले बताऊंगा कि ये पुष्करनाथ जो थे एक मारूफ अफसानेगार थे। इसकी कहानियां या ड्रामे जो है, ड्रामों और अफसानों की जो फनी नजाकतें होती है उनसे ये अच्छी तरह से वाकिफ थे। कौन? पुष्करनाथ। और पुष्करनाथ के जो अफसानी में मजमूए शाया होकर मशहूर हो चुके हैं, जो अब तक बहुत मशहूर हो चुके हैं, जो अफसाने इसके बहुत मारूफ हैं। तुम अफसान यम वयुक्ताएं इमसन मारूफ तो मशहूर अफसान च बच्चों, उनमें यहाँ पर चंद अफसानों के नाम है जो बहुत ही मशहूर हैं। एक अफसाने का नाम है अंधेरे उजाले, ढल के बासी, इश्क का चांद अंधेरा, कांच की दुनिया। ये इसके मशहूर अफसाने हैं। और बच्चों इसकी कहानियां जो हैं ये कश्मीर से ताल्लुक रखते थे, इसलिए कश्मीर के फल फूल, दरिया, झरने, चरिंद परिंद, आब हवा, मौसम का जिक्र इनकी कहानियों में अक्सर मिलता है। जब इसकी कहानियां पढ़ी जाती है तो कश्मीर के दुख दर्द को समझने का बहुत ही आसान तरीके से मदद मिलती है। और बच्चों इसका इंतकाल होता है 2005 में, जम्मू में ही इंतकाल कर जाते हैं 2005 में। याद रखना बच्चों 2005 में इंतकाल कर जाते हैं, और 1932 में ये पैदा होते हैं। और इसकी अदबी जिंदगी का आगाज 1953 में 1953 में होता है। और उस अफसाने का नाम था, जो पहला अफसाना कहानी फिर अधूरी रही, ये 20वीं सदी जो जरीदे में शाया हुआ 1953 में। बट यहाँ पर कुछ अल्फाज जो इसमें थे जो मैं अब दोहराऊंगा। हल्कू में अब बताया, मुतारिफ हो गया मशहूर, ये भी बताया, नामवर हो गया अजीम, और जरीदा जो है अखबार खुद मैंने बताया, मारूफ हो गया नामवर, मजमू हो गया गुलदस्ता, जुम्मा करदा कलाम या तहरीरों पर मुश्तमिल किताब, मजमू। यानी इसके 4 मजमूए जो हैं मशहूर मजमूए हैं, ये अफसानों के मजमूए हैं। मजमूए क्या? अंधेरे उजाले, ये एक अफसाना नहीं है बल्कि अफसानों की किताब है, क्योंकि मजमुआ हो गया बच्चों गुलदस्ता, यानी जुम्मा करदा कलाम या तहरीर पर मुश्तमिल किताब। तो इस तरह से बच्चों झरना आया एक लफ्ज, झरना हो गया आबशार, वो चश्मा या हाउस जिसमें पानी किसी ऊंचे मुकाम पर से आकर गिरे और एक चादर की शक्ल इख्तियार करी। आबशार। अशात हो गया शाया करना। बच्चों यहाँ पर कुछ अल्फाज जिनके मैंने जमा लिखे, हल्का हल्कू, मुतारिफ मुतारिफीन, झरना हो गया झरने, मजमुआ हो गया मजमुए मैंने अभी बताया, मजमुआ हो गया जमा करदा कलाम या तहरीरों पर मुश्तमिल किताब, वजह हो गया वजू या वजूहात, इसका जमाल जमा भी, अशात हो गया अशाअतें। तो बच्चों ये थी पुष्करनाथ के मुतालिक चंद जानकारी, अदबी कारनामे और हालात जिंदगी। इंशाअल्लाह रहमान कल हम जो पहला अफसाना इस हमारे दरसी किताब में शामिल इसका अफसाना है, इंशाअल्लाह रहमान दर्द का मारा, इंशाअल्लाह रहमान कल पढ़ेंगे। तब तक आपसे इजाजत लेता हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।